my dear students. Today I'm going to start a series of lessons which will be held on to the grade 11 students who are going to face ordinary level examination in 2020. If you need to see my English lesson videos furthermore, please subscribe NIL English channel, YouTube channel. So today I'm going to start the lesson of tenses, and I hope you will be able to get good results after these lessons. First of all, I would like to invite you to subscribe my A9 English YouTube channel. Today I'm going to start our lesson about tenses. You know what are the tenses? දන්නවද මොනවද tenses කියන්නේ කියලා? බලමු අපි. In every language there are two types of sentences called active voice and passive voice. In every language, සෑම භාෂාවකම there are two types of sentences. එකේ තියෙනවා වාක්‍යයක් ලියන කොටස් ආකාර දෙකක්. ඒවට කියනවා active voice සහ passive voice කියලා. This is a compulsory lesson for all the language beginners. Without proper understanding of this lesson, English language can't be learned. Learning this lesson is essential for speaking and writing with a grammatical background. මොකක්ද මේ කියන්නේ? This is a compulsory lesson. මේක ඉතාම වැදගත් පාඩමක් for all the language beginners. භාෂාවක් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන හැම අයෙකුටම. Without proper understanding of this lesson, without තොරව proper understanding හරි දැනුමකින් තොරව නිසි අධ්‍යාපනයකින් තොරව of this lesson මේ පාඩම පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් තොරව English language can't be learned. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට ඉගෙන ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. Learning this lesson is essential for speaking and writing with a grammatical background. Learning this lesson මේ පාඩම ඉගෙන ගැනීම is essential වැදගත් වෙනවා. මොනවටද වැදගත් වෙන්නේ? Speaking කතා කිරීමට, writing ලිවීමට සහ and grammatical background කියන්නේ ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මේ tenses කියන පාඩම තාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්, active voice සහ passive voice කියලා. active voice කියලා කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය රටා කියන එක. වගේම passive voice කියලා කියන්නේ කර්මකාරක වාක්‍ය රටා කියන එක. එතකොට මේ active voice ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. tenses වල කොටස් දෙකෙන් active voice එක පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. කොහොමද කර්තෘකාරක වාක්‍ය රටාවක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. Changing the verbs according to the time is the way of forming sentences. Changing the verbs ක්‍රියාපදයේ වෙනස් කිරීම according to the time කාලයට අනුව is the way of forming sentences. වාක්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීමේදී කාලයට අනුව ක්‍රියාපදයේ වෙනස්කම් ඇති කිරීම තමයි මේ tenses හරහා සිද්ධ කෙරෙන්නේ. එතකොට මේ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් නැතිනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට වගේම කතා කිරීමට ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍ය රටා ගොඩනැගීමට ඔබට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මෙම පාඩම් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඔබට තියෙන්නට ඕන. That's why I mentioned earlier, without proper understanding of this lesson, English language can't be learned. එකයි මම කිව්වේ මුලින්ම මේ පාඩම් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් නැතිව ඔබට භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම 11 වසර නැත්නම් මේ 2020 වසරේදී අධ්‍යාපනය හදාරන සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට තියෙන සිලබස් එකට අනුව අනිවාර්යයෙන්ම මෙම tenses පාඩම පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් නැත්නම් මන අවබෝධයක් තියෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. බලමු active voice එකේ තියෙනවා there are 12 parts in this lesson. මේකේ කොටස් 12ක් දකින්න තියෙනවා. 12 parts. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යයක් ලියනකොට කාල තුනට අනුකූලව ඒ වාක්‍ය රටා ගොඩනගනවා.
කාල තුනට අපි කියනවා present, past and future කියලා. present කියන්නේ වර්තමාන කාලය, past කියලා කියන්නේ අතීත කාලය, future කියලා කියන්නේ අනාගත කාලය. එතකොට present tense එකේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. වර්තමාන කාලයේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් ගොඩනගන කොටස් හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense කියලා මේ කොටස් හතර අපිට බෙදන්නට පුළුවන්. වගේම past එකේ simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense කොටස් හතරක් තියෙනවා. future බෙදෙන කොටස් හතරකට simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous කියලා මේ අනාගත කාලයේ කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. එතකොට active voice එකේ tenses patterns තියෙනවා 12ක්. මේ 12 පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම 6 7 8 9 10 කියන පන්තිවලදී සහ 11 කියන මේ පන්තිවලදී මේ පාඩම් වෙන වෙනම කතා කරනු ලබනවා. ඒත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා tenses පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයක් ඔබට ලබා දීමට. ඒ නිසා 11 වසරට කියලා මේක විශේෂ නැහැ. මේ tenses පාඩම භාෂාවක් කතා කරන හැමෝටම පොදුයි. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාව පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් යුතුව නැත්නම් මේවා කියවලා මේ වීඩියෝස් බලලා හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්නට. Okay, now let's go to the simple present tense. Simple present tense means this tense expresses that somebody does something or something happens. This tense express මෙම tense එකෙන් කියවෙනවා that මොකක්ද කියවෙන්නේ somebody does something කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් does කරනවා කියන අදහසක්. ඒ වගේම or එහෙම නැතිනම් something happens යමක් සිද්ධ වෙනවා කියන අදහසක්. මෙම කාලයේදී යමෙක් යමක් කරනවා යමක් සිදු වෙනවා යන්න ප්‍රකාශ කෙරේ. හරි. එතකොට කොහොමද අපි මේ කාලයේදී positive form එකට අදාළව වාක්‍ය රටාවක් ගොඩනගන්නේ කියලා බලමු. දැන් මෙතන කතා කරනවා ඒක වචන වාක්‍යයක් නම් මෙන්න තියෙනවා present tense එකේ sentence structure එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් අදාළ වාක්‍යයේ positive sentence එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ positive කියන එකේ තේරුම තමයි ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් බලමු කොහොමද ඒක වචන වාක්‍යයක් ලියන්නේ කියලා. Singular subject එකක් we need to add at the beginning of the sentence you need to add singular subject add කරන්න ඕන singular subject එකක් වාක්‍ය ආරම්භයේදී. ඒ වගේම කර්තෘට අදාළව ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්නට ඕන. මොකද සෑම ක්‍රියාපදයක්ම තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයකින් නිසා. එතකොට ක්‍රියාපදයේ එක වචන නම් කර්තෘ පදයේ එක වචන නම් ක්‍රියාපදය SES IES කියන මෙන්න මේ තුන දාලා verb එක එක වචන වාක්‍ය ක්‍රියාපදයක් බවට පත් කරන්නට ඕන. Then you can add the complement. Okay, here I am going to show you some examples. She goes to school every day. She goes to school every day. Here you can see she is the subject and it can be seen as singular subject. So then you can see go, and here I add es. Go, the verb go express it as plural verb. So here you need to add es to form the singular verb. She is singular subject and goes is singular verb. She goes to school every day. She කියන්නේ ඇය goes යනවා to school පාසලට every day හැමදාම. එතකොට subject එක එක වචන නම් ඔයා ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන් මේක වචන ස්වරූපයෙන් තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන ඔය එකෙන් අවසන් වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාට නිකම් s එක දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔයා මෙතනදී es කියන එක add කරන්න අවශ්‍යයි. Here next, he drinks tea every time. He drinks tea every time. Drink කියන ක්‍රියාපදය අපි දන්නවා plural form එකෙන් තියෙන්නේ.
he කියන එක ඒක වචනයි. ඔහු කියන අදහස. he drinks ඔහු බොනවා කියන අදහස කීම සඳහා කර්තෘ ඒක වචන නම් ක්‍රියාව ඒක වචන කිරීම සඳහා මෙතන is දානවා. he drinks tea every time. ඔහු හැම වෙලේම තේ බොනවා කියන අදහස. එහෙනම් positive form එකේදී වාක්‍යයක් ගොඩනගනකොට අදාළ වාක්‍යය singular subject එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාව singular verb එකක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අපිට ක්‍රියාපදයට ses ies add කරලා පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ singular form එක හදා ගන්න. හරි. Now let's see how to construct plural sentence in simple present. plural subject එකක් තියෙනවා නම් if infinitive verb එකක් add කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම complement එක ඊට පස්සේ බලන්න plural subject එක මොකද්ද මෙතන තියෙන they කියන පදය තමයි plural subject එකක් විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට go කියන පදේ අපි දන්නවා ක්‍රියාපද සෑම එකක්ම plural form එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් they go වෙන්න ඕන to school every day. they go to school every day. ඔව්හු හැමදාම පාසලට යති කියන අදහස. එතකොට කර්තෘ බහුවචන නම් ක්‍රියාව බහුවචන කරනවා. මේක හරි සරලයි simple present tense එක. කිදි කියවෙන්නේ යමක් කරනවා යමක් සිදු වෙනවා කියන එක. අදාළ වාක්‍යයේ positive form එකේ තියෙනවා නම් singular subject දාලා ක්‍රියාව ses දාලා වාට හදා ගන්න පුළුවන්. she goes to school every day. goes කරලා ඒක වචන කරලා තියෙනවා. he drinks tea every time. drink කියන බහුවචන ක්‍රියාපදයේ s දාලා singular කරලා තියෙනවා. මේ වාක්‍ය රටා දෙකම ඇවිල්ලා positive form කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍ය රටා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද present tense එකේ negative form එක හදාගන්නේ කියලා. negative form එකකින් කියවෙන්නේ නැත යන අර්ථයක් පිළිබඳව. දැන් ඉස්සලා අපි කිව්වා she goes to school every day. ඇය හැමදාම පාසල් යයි කියන අදහස. එහෙනම් ඒකේ නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීමේදී මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඇය හැමදාම පාසල් යන්නේ නැහැ කියන අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපි මේ negative form එක භාවිතා කරනවා. මේක හරිම සරලයි. මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපි මෙතන structure එක මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් අපි කිව්වොත් මම ගුරුවරයෙක් I am a teacher කියන වාක්‍ය අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි නම් I am not a teacher කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට am is are කියන be verbs වලට you can use not. But here you can't use not because if there is not be verb එකක් මේ වාක්‍ය රටාවේදී නැති හින්දා මොකද කරන්නේ? be verb එකක් තියෙනවා නම් not එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ am is are තිබ්බොත් not එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් present එකේදී am is are නැති නිසා ඔයා add කරන්න ඕන do does කියන මෙන්න මේ වචන දෙක. do add කරනවා අපි බහුවචන ක්‍රියාපද බහුවචන කර්තෘපද සඳහා සහ does කියන එක add කරනවා අපි singular subject සඳහා. ඒ කියන්නේ ඒක වචන කර්තෘපද සඳහා. එතකොට negative form එකේ singular subject එක සහිත වාක්‍යයක් නම් singular subject doesn't add කරනවා. මේ does කියන එකට අපි not කියන එක add කරලා doesn't කියලා හදා ගන්න ඕන. හැබැයි here you can see we need to use infinitive verb. මෙතන තියෙන verb එක පිළිබඳව do does ආපු තැන එන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම infinitive verb එකක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. Then you can use the complement. Here you can see she doesn't go to school every day. positive form එකේදී අපි කිව්වා she goes to school every day කියලා. ඇය හැමදාම පාසල් යනවා කියලා. හැබැයි here මෙතනදී ඔයාට she is not කියන්න බෑ. මොකද ඒකේ be verb එකක් වර්තමාන කාලයේදී නැත්නම් simple present එකේදී දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා doesn't don't කියන එක add කරනවා. එතකොට මෙතන බලන්න පුළුවන් she doesn't go to school every day කියලා වාක්‍ය රටාව ගොඩ ගන්නට ඔයාට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න මේ උදාහරණය we don't like to drink tea. we don't like to drink tea. we අපි don't කැමති නැහැ. we don't like අපි කැමති නැහැ to drink tea. අපි තේ බොන්න කැමති නැහැ කියන අදහස. එහෙනම් do does add කරලා පුළුවන්. මේකේ not එක කියන්නේ don't doesn't add කරලා පුළුවන් වාට negative form එක හදාගන්න සරල වර්තමාන කාලය කියන්නේ simple present tense එකේ. එතකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාවේ simple present එකේ interrogative form එක කොහොමද හදාගන්නේ? interrogative කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය. සරල වර්තමාන කාලයේදී ප්‍රශ්නාර්ථයක් සාදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතනින් අපි කතා කරමු. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට අපි දැන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් she is a doctor. ඇය දොස්තර කෙනෙක්.
එහෙනම් ඇය දොස්තර කෙනෙක් නෙමෙයි නම් අපිට කියනවා she is not a doctor කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඉන්ටරොගේටිව් හදාගන්නකොට අපිට පුළුවන් is එක වාක්‍යය මුලට ගෙනල්ලා is she a doctor කියලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ be verb එක වාක්‍යය මුලට ගෙනල්ලා අපි ප්‍රශ්න හදාගන්න විදිය දන්නවා. හැබැයි මෙතනදී am is එහෙම නැත්නම් be verbs නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ? do does කියන එක වාක්‍යයේ මුලින් යොදන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්ටරොගේටිව් ෆෝම් එක හදා ගැනීමේදී do does වාක්‍යයේ මුලට යොදන්න වෙනවා simple present tense එකේදී. අදාළ වාක්‍ය singular form එකෙන් තියෙනවා නම් does වාක්‍යය මුලට add කරලා then you can use singular subject. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් singular subject එක කියන්නේ ඒකවචන කර්තෘ පදය add කරලා. හැබැයි මෙතන එන ක්‍රියාපදය සෑම විටම බහුවචන ස්වරූපයෙන් ඒ කියන්නේ infinitive. infinitive කියන එකේ තේරුම තමයි මූලික ක්‍රියා ස්වරූපය කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අදාළ ක්‍රියාව තියෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ plural form එකෙන් තියෙන ක්‍රියාපදය මෙන්න මේ වගේ drink, write, sing වගේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපදේ මේ විදිහටම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන කර්තෘ පදයේ ඒකවචන වුණත් බහුවචන වුණත් do does යෙදුනට පස්සේ ක්‍රියාපදය තියන්න ඕන බහුවචන ස්වරූපයෙන්. මේක තමයි මේකේ තියෙන නීතිය. Here you can see මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් does she write a letter. does කියන එක අපි දන්නවා ඒකවචනයි. ඊට පස්සේ she ඒකවචනයි, write කියන ක්‍රියාපදය මෙතන තියෙන බහුවචන ස්වරූපයෙන්. ඒකට හේතුව තමයි does කියන එක යෙදුවම ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් plural form එකෙන් තියන්නට අවශ්‍යයි. does she write a letter? writes වෙන්න බෑ මෙතන. does she write a letter? do they sing songs? do they sing songs? does she write a letter කියන එකේ තේරුම තමයි ඇය ලියුමක් ලියනවාද කියන අදහස. Here you need to add question marks. I am so sorry, I beg your pardon, I couldn't do that and මට මේ වීඩියෝ එක edit කරන්න බෑ. so I am so sorry. You need to add here question mark. මෙතන ඔයා ප්‍රශ්නාර්ථය දාගන්න. මෙතන add කරලා නැහැ. interrogative form එකේදී අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නාර්ථය මෙතන add කළ යුතුයි. do they sing songs? on සින්දු කියනවාද කියන අදහසින් මේ ප්‍රශ්නය හැදෙනවා. එතකොට do එක වාක්‍ය මුලට යනවා. වගේම they sing songs. මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. do කියන එක බහුවචනයි, they බහුවචනයි, ක්‍රියාපදයක් බහුවචනයි, මෙතනත් බහුවචනයි. මේකේ සම්පූර්ණ බහුවචනයෙන්ම තියෙන වාක්‍යයක්. ඔහු සින්දු කියනවාද කියන අදහසක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ do එක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් plural form එකත් එක්ක. ඒතර interrogative form එක හදා ගැනීමදී අනිවාර්යයෙන්ම do does වාක්‍යයේ මුලට යොදන්න ඕන. ඊට පස්සේ singular or plural subject එක දාන්න අදාළ විදිහට ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ සෑම විටම plural form එකෙන් තියන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා negative interrogative form. මොකද මේ negative interrogative කියලා කියන්නේ? නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා positive form එක. positive කියලා කියන්නේ ඇත යන අර්ථය, negative form එක කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථය, interrogative form එක කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය, negative interrogative කියලා කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒතකොට නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය සහිතව අපි වාක්‍යයක් කියවොත් එහෙම අම්මා බත් උයලා නැද්ද? ඇය සින්දුවක් කියලා නැද්ද? වගේ උදාහරණ අපිට මෙතනදී කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් හරි සරලයි. interrogative form එකේදී වගේමයි negative interrogative form එකේදී ඔයා මොකද කරන්න ඕන? interrogative එකේදී ඔයා do does set කරා වාක්‍ය මුලින් මෙතනදී doesn't don't කියන දෙක වාක්‍ය මුලට add කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට යම්කිසි කෙනෙක් යමක් කරලා නැද්ද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන්. එතකොට doesn't වාක්‍ය මුල singular subject එක. හැබැයි ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය infinitive ස්වරූපයෙන් තියන්න අවශ්‍යයි. don't වාක්‍ය මුල plural subject එක infinitive verb එක. doesn't she write a letter? ඇය ලියුමක් ලියලා නැද්ද? don't they sing songs? උන් සින්දු කියලා නැද්ද? ඔව් සින්දු කියලා නැද්ද? කියන වගේ මේ negative interrogative form එකේදී අපිට මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට simple present tense එකේ positive form එක සාදා ගන්නකොට අපි කිව්වා positive form එකේදී singular subject එක තියෙන්න ඕන, verb එක singular කරන්න ඕන, ඊට පස්සේ complement එක add කරන්න පුළුවන්. she goes to school every day. he drinks tea every time. plural subject එකක් නම් infinitive verb එක add කරන්න. they go to school every day. they help me. එතකොට මේක negative form එකෙන් තියෙනවා නම් singular subject එකට doesn't add කරන්න. plural form එකෙන් තියෙනවා නම් don't add කරන්න. හැබැයි here you need to add verb you need to add infinitive verb. she doesn't go to school every day. we don't like to drink tea. Then interrogative form, here you need to add does or do in
in the beginning of the sentence, does she write a letter? Does she write a letter? Then do they sing songs? does දාන්න ඒක වචන කර්තෘපද සමග do දාන්න බහුවචන කර්තෘපද සමග. හැබැයි do does යෙදුණු තැන ක්‍රියාපදය බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියන්න. negative interrogative form එකේදී doesn't don't වාක්‍ය මුලට යොදන්න. then doesn't වලට singular subject එකත් don't වලට plural subject එකත් add කරන්න. හැබැයි මේ මොන දෙක ආවත් ක්‍රියාපදය plural form එකෙන් තියන්න. okay. next we go to present continuous tense. present continuous කියලා කියපුවාම මේ කාලේදී මෙතන සඳහන් කරලා දිනවා බලන්න. this tense says that somebody is doing something or something is happening. this tense says මේ tense එකෙන් කියවෙනවා that මොකක්ද කියවෙන්නේ somebody is doing something කවුරු හෝ මොකක් හරි දෙයක් කරමින් ඉන්නවා කියන අදහසක්. something is happening නැත්නම් යමක් සිදු වෙමින් තියෙනවා කියන අදහසක්. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ යමෙක් යමක් කරනවා යමක් සිදු වෙනවා කියන එක present tense එකේදී කියන්නේ simple present එකේදී. මෙතන present continuous එකේදී යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා සිදු වෙමින් තියෙනවා කියන අදහසක් කියවෙනවා. මේකදී වාක්‍ය රටාව positive form එකෙන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් උදාහරණයක් විදිහට මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. ඇය පාසලට යමින් ඉන්නවා. අපි සින්දු කියමින් ඉන්නවා වගේ උදාහරණ තියෙන කරමින් ඉන්නවා කියන අදහසක් කියවෙනවා නම් ඒකේ positive form එක මෙන්න මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. subject එක වාක්‍යයේ මුල ඒ කියන්නේ කර්තෘපදය. කර්තෘට අදාළව be verb එක am is අයිත් එක්ක am යොදනවා. ඒක වචන නාමපදත් එක්ක is යොදනවා සහ බහුවචන නාමපදත් එක්ක ආ යොදනවා. ඊට පස්සේ මතක තියාගත යුතු දේ තමයි මේ am is යෙදුන තැන ඔය අනිවාර්යයෙන්ම add කරන්නට ඕන you need to add ing verb. here you need to add ing verb. subject am is ing verb. present participle here you can see present participle ඒ කියන්නේ ing verb එක කියන්නේ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේක present continuous tense එකෙන් තියෙන්නේ am is යෙදුන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් තියන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම නැති අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැති අවස්ථා තියෙන්නේ passive voice වල. අපි මේ කතා කරන්නේ active voice. ඒ නිසා අපිට passive voice මෙතන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අදාළ වාක්‍යය active voice එකෙන් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න am is තිබ්බොත් ing verb එකක් දාන්න. මෙතන මේ උදාහරණ බලන්න පුළුවන්. here is he is suffering from heart disease. disease කියලා කියන්නේ රෝගය කියන අදහස. එතකොට he is suffering, he is the singular subject and is the be verb and here the verb suffer කියන්නේ පෙළෙනවා කියන අදහස. suffer කියන එකට මෙතන ing verb එකක් add කරලා තියෙනවා. එතකොට ing add කරන්නේ ඇයි? මෙතන is තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ is be verb ඒ හින්දා මෙතන add කරන්න ඕන ing verb එක. he is suffering from heart disease. ඔහු හදවත් රෝගයකින් පෙළෙමින් ඉන්නවා කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. then I am reading a grammar book. මම grammar පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. am තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයෙන් තියන්නට අවශ්‍යයි. we are going to school. අපි පාසලට යමින් ඉන්නවා. we බහුවචනයි බහුවචනයි go කියන එකට ing දාන්න ඕන. මොකද be verb එක නිසා. එතකොට මෙම positive form එකේ කියන්නේ present continuous positive form එකේදී ඇත යන අර්ථයක් කියවෙනවා. යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා කියන අදහසක් කියවෙනවා. subject එක දාන්න am is දාන්න ක්‍රියාපදයට ing verb එක add කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලලා පුළුවන් මේ පාඩම් පිළිබඳව තවත් අධ්‍යයනය කරන්න. then ඊට පස්සේ අපි බලමු negative form of the present continuous tense. දැන් කොහොමද present continuous එකේදී අපි negative form එක කියන්නේ නැත යන අර්ථයක් හදාගන්නේ? වාක්‍යයේ මුලදී අපිට පුළුවන් subject එක add කරන්න. ඊට පස්සේ am is මේක හරි සරලයි. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු do does මෙතන එන්නේ නැහැ. am is ඒ වාක්‍ය රටාවේ තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන not කියන එක add කරන්න. එහෙනම් am not, is not, are not. එහෙනම් isn't, aren't වගේ මේවා අපි භාවිතා කරනවා. බලමු අපි ඊට පස්සේ හැබැයි ඔයා මෙතන ing verb එකක් add කරනවා. ඒ කියන්නේ you need to add ing verb after the be verbs and the word not. I am not reading a grammar book. මම grammar පොතක් කියවමින් නෙමෙයි ඉන්නේ කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා. එතකොට
I am reading a grammar book කිව්වොත් එහෙනම් මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවා කියන අදහස. සහ I'm not reading a grammar book කිව්වොත් එහෙම මම පොතක් කියවමින් නෙමෙයි ඉන්නේ කියන අදහසක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන I plural form එක එකට ගැලපෙන්නේ am කියන එක සහ නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා not කියන පදය අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ am නිසා තිබ්බොත් ing form එකෙන් තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. කොහොමද අපි බලමු negative form interrogative form එක හදාගන්නේ. interrogative form එකේ ප්‍රශ්නාර්ථය මේකෙදි හරි සරලයි. ප්‍රශ්නාර්ථය හදා ගැනීම අපි දන්නවා වාක්‍ය ඉස්සරහට be verb එක ගේනවා. am නිසා මෙන්න ගෙනත් තියෙනවා be verb. then you can use the subject. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කර්තෘ පදය භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තියන්න. is she suffering from a heart disease? ඇය හදවත් රෝගයකින් පෙළෙමින් ඉන්නවාද කියලා. එහි මේදී අපි මොකද කරන්නේ? he is suffering from a heart disease කිව්වොත් එහෙම ඒක positive form එක. he is suffering from a heart disease කිව්වොත් එහෙම ඒක positive form එක. ඔහු හදවත් රෝගයකින් පෙළෙමින් ඉන්නවා කියන අදහස. මෙතන is he is suffering from a heart disease කියන්නේ ඔහු හදවත් රෝගයකින් පෙළෙමින් ඉන්නවාද කියන එක. එහෙනම් මෙතන be verb එක අපිට වාක්‍යයේ මුලට ගේන්න පුළුවන්. මේ තියෙන sentence pattern එක එහෙම නැත්නම් මේ sentence මේ structure එක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වාක්‍ය රටාව වර්ධින්න නැතිව නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ negative interrogative form එක. negative interrogative form එක present continuous වලදී හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ interrogative form එක වගේම තමයි මේ is එකයි a එකයි වාක්‍ය මුලට දාන්න. ඊට පස්සේ not එක යොදන්න. ඊට පස්සේ subject එක add කරලා මේ විදිහට ing verb එක යොදලා complement එක add කරන්න පුළුවන්. එතකොට aren't they going to school? ඔවුන් පාසල් යමින් ඉන්නේ නැද්ද කියන අදහස. නැද්ද කියන අදහසක් මේ වාක්‍යයෙන් කියන. එතකොට යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නේ නැද්ද කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍ය රටාවේ දී කියවෙන්නේ. එතකොට aren't එක ඇවිල්ලා negative interrogative එක වාක්‍ය රටාව හදා ගැනීමේ පළමු පියවර තමයි aren't එහෙම නැත්නම් isn't කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දෙක වාක්‍ය මුලට දැම්මා, subject එක දැම්මා, ing verb එක දැම්මා, complement එක දැම්මා. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාව සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ අපි බලනවා present perfect එක. present perfect එකේදී කියවෙන්නේ this tense says somebody has done something or something has happened. ඒ කියන්නේ this tense says මේ කාලෙ කියවෙනවා somebody has done something. කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා කියන අදහස. සහ something has happened. මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. simple present එකේදී කිව්වේ යමෙක් යමක් කරනවා, යමක් සිදු වෙනවා කියන අදහස. present continuous එකේදී කිව්වේ යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා, සිදු වෙමින් පවතිනවා කියන අදහස. මෙතන perfect එකේදී කියන්නේ යමෙක් යමක් කරලා තියෙනවා, සිදු වෙලා තිබෙනවා කියන අදහස. මේ වගේ තේරුම හොඳට මතක තියාගන්න. Without proper understanding of these type of sentences, you can't construct grammatical correct sentences. So you need to revise these lessons again and again and do your exercises well. Here positive form එක කොහොමද present perfect වල positive form එක හදාගන්නේ? subject එක වාක්‍යයේ මුල මේ perfect එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි add කරනවා මොකද්ද මේ has have කියන පද දෙක. has have වල තේරුම තමයි තියෙනවා කියන අදහසක්. has have වල තේරුම තමයි තියෙනවා කියන අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ අපි. හැබැයි මේ has have යෙදුනට පස්සේ අදාළ වාක්‍යයේ positive form එකෙන් තියෙන වාක්‍ය රටාවේදී subject එක වාක්‍යයේ මුල ඊට පස්සේ has have යෙදුනට පස්සේ හොඳින් මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදය past participle verb එකක් වෙන්නට ඕන. past participle verb එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන ගැටලුවක් ඔබට පැන නගිනවා නම් verb එකේ තියෙනවා verbs වල සාමාන්‍යයෙන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. present verb එක, simple past verb එක, ඊට පස්සේ past participle verb එක කියලා කොටස් තුනයි. ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයට අදාළව අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය, ඒ වගේම අතීත කාලයට අදාළව භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය සහ past participle එකම කරලා කියන අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය. ඒක තමයි past participle කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ verb පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිනම් verbs පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දානවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගැන ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. Then here you can see she has attended several classes. She has attended. attend කියන එකේ තේරුම තමයි සහභාගී වෙනවා කියන අදහස. එතකොට she has, she කියන එක එක වචන subject එකක්. So you need to add has for
the subject. she එක ඒකවචන නිසා ඔය අනිවාර්යයෙන්ම has එක add කරන්නට අවශ්‍යයි. have එක add කරන්නේ අපි බහුවචන subjects එක. එතකොට මේ she has attend කියන්න බෑ. she has කියන තැන වාර කියලා තිනවා past participle verb එක add කරන්න කියලා. එහෙනම් she has attended several classes වෙන්නට ඕනේ. ඇය පන්ති කිහිපයකටම සහභාගී වෙලා තියෙනවා කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I have seen you before. I is the plural subject and have is the plural and seen is the past participle verb of see. see කියන්නේ අපි දකිනවා බලනවා කියන අදහස. එතකොට see saw seen කියලා තමයි මේ ක්‍රියාපදය මේ අදාළ කාල තුනේදී අදාළ කොටස් තුනේදී වර්ණගෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී has have තියෙන නිසා මෙතන have තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම verb 3 එකක් add වෙන්න ඕන. I have seen you before. මම ඔයාව මීට කලින් දැකලා තියෙනවා කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම. ඊට පස්සේ they have gone to candy. Here I am so sorry. To candy නෙමෙයි මෙතන ඕ එකක් වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I can't edit the video. They have gone to candy වෙන්නට ඕනේ. ඔවුන් නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ සරල තේරුම. එහෙනම් positive form එකෙන් present perfect tense එකේදී වාක්‍යයක් ගොඩනගනකොට subject එක යොදන්න. ඊට පස්සේ has have දාන්න. past participle verb එකක් අනිවාර්යයෙන්ම add කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ වාක්‍ය රටාව සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඊට පස්සේ negative form එක මේකේ හදාගන්නේ කොහොමද? නැත යන අර්ථය යමෙක් යමක් කරලා නැහැ කියන අදහස. ඉස්සලා කිව්වේ කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා කියන අදහස. දැන් කියන්නේ මුකුත් කරලා නැහැ කියන අදහස. එනම් බලන්න subject එක වාක්‍යයේ මුල ඊට පස්සේ has have then has have වලට අපිට පුළුවන් not එක add කරන්න. එතකොට hasn't haven't කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි verb එක past participle ස්වරූපයෙන්මයි කියන්නට අවශ්‍ය. she hasn't attended several classes. ඇය පන්ති කිහිපයකටම සහභාගී වෙලා නැහැ කියන අදහසක් මේකේ තේරුම විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ interrogative form එක ප්‍රශ්නාර්ථය කොහොමද ප්‍රශ්නාර්ථය හදාන්නේ? එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්දී අපි දන්නවා has have වාක්‍යය මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ subject එක then past participle verb එක ඊට පස්සේ complement එක දාන්න පුළුවන්. have I seen you before? මං ඔයාව මීට කලින් දැකලා තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. තියෙන අදහසක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට have කියන එකේ තේරුම තමයි අපි දන්නවා. තියෙනවා කියන අදහස. have I seen you before? මං ඔයාව මීට කලින් දැකලා තියෙනවද කියලා හිමේදී අපි has have වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය ප්‍රශ්නාර්ථය සහිත වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න. negative interrogative form එකේදී hasn't haven't වාක්‍යයේ මුල then you can use the subject and the verb is past participle. has have not කියන එක වාක්‍යයේ මුලට දාන්න subject එක දාන්න ඊට පස්සේ verb එක past participle ස්වරූපයෙන් තියන්න. haven't they gone to candy? haven't they gone to candy? ඔවුන් නුවර ගිහිල්ලා නැද්ද කියන අදහස මේ වාක්‍යයේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. haven't they gone to candy? මේ වාක්‍ය බලන්න හොඳින් මේවා අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වෙනස්කම් වටහා ගන්නට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වේවි. ඊට පස්සේ අපි යනවා present perfect continuous එකට. ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේ අවසාන tense එකට අපි යන්නේ දැන්. present perfect continuous කියලා කියපුවාම මේකෙන් කියවෙන්නේ this tense says that somebody has been doing something or something has been happening. somebody has been doing something. යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතලා perfect එකේදී කිව්වේ යමෙක් යමක් කරලා තියෙනවා, සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. හැබැයි මෙතනදී කියවෙන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා, සිදුවෙමින් පැවතිලා තියෙනවා කියන අදහස. එතකොට අදාළ වාක්‍යයේ positive form එකෙන් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථයේ සහිත වාක්‍යයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන subject එක add කරන්න. ඊට පස්සේ has have යොදන්න. හැබැයි has have යොදුවට පස්සේ මෙතන මතක තියාගන්න ඕන been කියලා පදයක් එනවා. මේ been කියන එක අපි දන්නවා මේක be verb එකක්. මේ been යෙදුනට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ing form එකක් මෙතන තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ verb එක ing verb ඊට පස්සේ complement. I have been living in this village from my birth. මම මේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ උපන්දා ඉඳලා. මම උපන්දා පටන් මේ ගමේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තිබෙනවා කියන අදහස මේකේ තේරුම. I have been living in this village from my birth. මම උපන්දා පටන් මේ ගමේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තිබෙනවා කියන අදහස තමයි මේකේ තේරුම. එනවා I have been මේ have been ආපු දනවා අනිවාර්යයෙන්ම living නැත්නම් මේ ක්‍රියාපදයට ing දාන්නට
අවශ්‍යයි. මෙතනදී මේ live කියන එකට අපි දන්නවා live කියන පදය මෙතන e අයින් කරලා තමයි අපි ing verb එක ing add කරන්නේ මේ ක්‍රියාපදයට. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතන has have තියෙනවා නම් මෙතන been තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing වෙන්නට ඕන. මෙන්න මේවා තමයි ළමයි මිස් කරගන්නේ. ඒ හින්දා මේවා හොඳට මතක තියාගන්න. That child has been crying since the morning. That child has been crying since the morning. ඒ ළමයා that child has been crying. අඬමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අදහස මේකේ තේරුම. That child has been crying since the morning. උදේ ඉඳන් ඒ ළමයා අඬමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අදහස. එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාව මොකද්ද? positive form එකේ present perfect continuous tense වලට අදාළයි. has been තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් තියන්නට අවශ්‍යයි. සමහර ළමයි මම දැකලා තියෙනවා මේ y අයින් කරලා මෙතන ing දානවා. එහෙම කරන්න බෑ. මෙතන y එක අනිවාර්යෙන් තියලා මෙතන ing form එක add කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේකේ negative form එක හදන්නේ කියලා. මේක negative form එක හදනකොට හරි සරලයි. මේකේ subject එක දාන්න. ඊට පස්සේ has have දාන්න. has have යොදලා මේකේ not එක ඊට පස්සේ add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ been එක add කරන්න. ඊට පස්සේ ing verb එක add කරන්න complement යොදන්න. I haven't been living in this village from my birth. මම උපන්දා පටන් මේ ගමේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා නැහැ කියන අදහස තමයි මේකේ තේරුම. I haven't been living in this village from my birth. Subject hasn't, haven't, been ing verb. Then interrogative form එක කොහොමද ප්‍රශ්නාර්ථය හදාගන්නේ? hasn't have මෙන්න දැන් මේ hasn't haven't නැත්නම් මේ has have එකත් එක been යෙදিলা තිබ්බට අපි මේ has have been වාක්‍යය මුලට ගේන්නේ නැහැ. මේක අපි ගේන්නේ has have එක විතරයි මුලට. ඊට පස්සේ ඔයා add කරන්න ඕනේ මෙතන subject එක. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මේ been එක add කරලා ක්‍රියාපදය ing කරන්නට අවශ්‍ය. බලන්න. Has that child been crying since the morning? ඒ ළමයා උදේ ඉඳන් අඬමින් ඉඳලා තියනවාද කියන ප්‍රශ්නය තමයි මේකෙන් අහන්නේ. Has that child been crying since the morning? Has ඒක වචනයි. That child ඒ ළමයා been crying. been තියනවා මෙන්න crying කරලා කියන ක්‍රියාපදයේ ing form එකෙන් දාලා තියෙනවා. Has that child been crying since the morning? Then negative interrogative form එක හදා ගන්නකොට අපි මොකද කරන්නේ? hasn't haven't වාක්‍යය මුලට යොදන්න. ඊට පස්සේ subject එක. Then you can use the been and ing verb form. Haven't they been doing that work? ඔවුන්නේ වැඩේ කරමින් ඉඳලා නැද්ද කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම. ඉස්සල්ලා කිව්වේ තියනවාද දැන් කියන්නේ නැද්ද කියන අදහස. ඒ කියන්නේ negative interrogative form එක. එතකොට hasn't haven't වාක්‍යයේ මුල subject එක ඊට පස්සේ been එක. මෙන්න මේ structure හොඳට මතක තියාගන්න. මේවා මතක නැත්නම් මේවා note down කරගන්න. වීඩියෝ එක pause කරලා වාට පුළුවන් මේවා note down කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු simple past tense එක. මේ simple past එකේදී මොකද්ද කියවෙන්නේ? This tense says that somebody did something or something happened. Somebody did something. යමක් කළා කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් යමක් සිදු වුණා කියන අදහස මේ simple past tense එකේදී කියවෙනවා. මෙම කාලයේදී යමක් කළා යමක් සිදු වුණා යන්න ප්‍රකාශ කෙරේ. අදාළ වාක්‍යයේ positive form එකෙන් තියෙනවා නම් කියන්නේ ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් ඉස්සරම වාක්‍යයේ මුලින් subject එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට simple past verb එක add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි complement එක add කරන්නේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන subject එක plural form එකෙන් තිබ්බත් subject එක singular form එකෙන් තිබ්බත් ඒක ක්‍රියාපදයට අදාළ නැහැ. ක්‍රියාපදය ඔයාලට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් simple past එක. කියන්නේ කතෘ ඒක වචන වුණත් කතෘ බහුවචන වුණත් ක්‍රියාපදයේ සරල අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ මෙතනදී ඇඩ් කරන්න. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උදාහරණ. He helped me. ඔහු මට උදව් කළා කියන අදහස. He කියන එක ඒක වචනයි අපි දන්නවා. help කියන්නේ උදව් කරනවා. ඒකේ අතීත කාලයේ සාදා ගැනීමේදී ed කියන පදය අපි යොදනවා. මේ අකුරු දෙක අපි යොදනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අතීත කාලය සාදා ගන්න. එතකොට ක්‍රියාපදයක අතීත කාලය හදා ගැනීමේ කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුමක් නැතිනම් ඉදිරියේදී ඔබට ක්‍රියාපදවල කොටස් 3 පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. I saw you on the way.
I saw you on the way. මම she saw seen. අපි දන්නවා see කියන එකේ past එක තමයි මේ saw කියන එක. I saw you on the way. මම ඔයාව දැක්කා මගදී කියන අදහස. එහෙනම් කර්තෘ ඒකවචන වුණත් බහුවචන වුණත් ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය simple past ක්‍රියාපදය ඇඩ් කරලා අදාළ වාක්‍යයේ කම්ප්ලිමන්ට් එක නැත්නම් වාක්‍ය වුණ පූර්ණය ඇඩ් කරලා මේ වාක්‍ය රටාවේ positive form එක සාදා ගන්න. Then we can see how to construct negative form of the simple past. Subject එක add කරන්න, didn't යොදන්න, ක්‍රියාපදය infinitive ස්වරූපයෙන් තියන්න. අපි present tense එකේදී අපි කිව්වා නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීමේදී am is එම නැත්නම් be verbs නැති නිසා අපි කිව්වා do does ගන්නවා කියලා. simple past එකේදීත් am is නැති නිසා was නැති නිසා අපි මොනවද ගන්නෙ? did කියන පදය. did කියන පදය අරන් ඉවර වෙලා මේකට not කියන එක අපිට එකතු කරන්නට පුළුවන්. subject එක ඒකවචන වුණත් බහුවචන වුණත් අදාළ නැහැ did not දාන්න. හැබැයි ක්‍රියාපදය subject එක ඒකවචන වුණත් බහුවචන වුණත් infinitive ස්වරූපයෙන් තියන්නේ. කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදයක්කට add කරන්න අවශ්‍යයි. He didn't help me. ඔහු මට උදව් කළේ නෑ කියන එක. මෙතන didn't තිබ්බා කියලා ඔයාට did තිබ්බා කියලා ඔයාට මෙතන help කියන එක helped කරන්න බෑ. ඒක rule එකක්. මොකද මේ did කියන එකෙන් අතීත කාලයක් කියවෙන නිසා. He didn't help me. ඔහු මට උදව් කළේ නෑ කියන අදහස. Then how we can use the interrogative form? කොහොමද අපි interrogative form එක නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථය භාවිතා කරන්නේ? did එක වාක්‍යයේ මුලට දානවා, subject එක යොදනවා, ඊට පස්සේ infinitive verb එක යොදනවා, complement එක යොදනවා. did එක වාක්‍යයේ මුල, subject, infinitive verb මූලික ක්‍රියාපදය. එතකොට did you meet her? did you meet her? ඔයා ඇයව හමු වුණාද කියන ප්‍රශ්නය මේකේ අහනවා. එතකොට did එකෙන් අතීත කාලයක් ගැන කියවෙනවා. did you meet? meet එක තියෙන්නේ meet කියන ක්‍රියාපදයේ තියෙන්නේ සරල ක්‍රියාපදයේ infinitive verb එක. ඒකට හේතුව තමයි did එක තියෙන නිසා. then negative interrogative form එකේදී didn't එක වාක්‍යයේ මුල, subject එක, ඊට පස්සේ infinitive verb එක. didn't you help her? ඔයා යාට උදව් කළේ නැද්ද කියන අදහස අහනවා නම් අම්මා බත් ඉව්වේ නැද්ද? didn't mother cook rice? ඒ විදිහට ඔවුන් පාසල් ගියේ නැද්ද? didn't they go to school? ඒ විදිහට අපිට මේකේ වාක්‍ය රටාව සාදා ගැනීමට පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ බලලා ඔයාට මේ තියෙන දේවල් මේ වගේ මේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ස් ඔයාට පුළුවන් නෝට් ඩවුන් කරගෙන මේවා පාඩම් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් නිවැරදි වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා past continuous වලට. past continuous එකේදී කිව්වේ දැන් present continuous එකේදී කිව්වේ යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා, සිදුවෙමින් තිබෙනවා කියන අදහස. මෙතනදී past continuous වල කියවෙන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් හිටියා කියන අදහස. අතීත කාලීය වාක්‍ය රටාව this tense says that somebody was doing something or something was happening. මේක කියවෙනවා කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරමින් හිටියා නැත්නම් සිදුවෙමින් තිබුණා කියන එක. මේක අදාළ වාක්‍ය බලමු. If the sentence is positive form, you can use the singular subject and then you can use was when the verb is ing form. You should add ing verb after the was verb. මෙතනදී කියන්නේ කර්තෘ පදය ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපි දැන් present continuous වලදී අපි මෙතන ඇඩ් කරේ am is දැන් මෙතන ඇඩ් කරන්නේ අතීත කාලයේදී යමෙක් යමක් කරමින් හිටියා කියන අදහසක් කියීම සඳහා am is වල අතීත කාලය තමයි was were කියලා කියන්නේ. එතකොට subject එක ඇඩ් කරන්න was were ඇඩ් කරන්න. හැබැයි මේ was were ආවට පස්සේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ing වෙන්නට ඕන. subject was දාන්නේ එක වචන වලට, were දාන්නේ බහු වචන වලට. කියන්නේ බහු වචන subject එකක් තිබ්බොත් were දාන්න, එක වචන subject එකක් තිබ්බොත් was දාන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයකින් තියන්නට අවශ්‍යයි. බලන්න මෙතන උදාහරණ. mother was cooking at that time. mother was cooking at that time. mother අම්මා එක වචනයි, was එක වචනයි. cook කියන උයනවා කියන එක cooking උයමින් හිටියා. mother was cooking අම්මා උයමින් හිටියා at that time. මේ වෙලාවේ අම්මා උයමින් හිටියා කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම. we were watching TV in the living room. we were watching TV in the living room. we අපි were අදාළ be verb එක ගැලපෙන be verb එක මේක plural sentence එකක් නිසා we were watching TV. watch කියන්නේ බලනවා කියන එක. එහෙනම් ing කරන්න ඕන. මොකද මෙතන were තියෙන හින්දා මේවා be verb, මේවා
තියෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing form වෙන්න ඕන නිසා. We were watching TV in the living room. අපි TV බලමින් හිටියා කියන අදහස. We were watching TV. අපි TV බලමින් හිටියා. In the living room. සාලේ අපි TV බලමින් හිටියා කියන අදහස. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන මොකද්ද අදාළ වාක්‍යය පොසිටිව් නම් subject එක දාන්න was දාන්න. හැබැයි was යෙදුන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ing verb එකක් දාන්නට අවශ්‍යයි. Then we can see how to construct negative form of the past continuous. past continuous එකේ negative form එක හදා ගැනීමේදී subject එක දාන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ මුල මේ structure එක මේ තියෙන්නේ. Then you can use was and were. Then you can use not and the verb is ing. Then you can use the complement. Mother wasn't cooking at that time. Mother is the singular subject and you can use the was. Then here you can see wasn't. Mother wasn't. අම්මා යමක් කරමින් හිටියේ නෑ කියන අදහසක්. එහෙනම් මොකද්ද කරමින් හිටියේ නැත්තේ? cook. ing දාලා තියෙනවා මෙතන cooking. Mother wasn't cooking. අම්මා උයමින් හිටියේ නෑ at that time මේ වෙලාවේ කියන අදහස. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ subject එක දාන්න, was දාන්න, not එක දාන්න, ing verb එක දාන්න. Then the interrogative form එක කොහොමද හදාගන්නේ? was were මෙතන වාක්‍යයේ මුලට යොදනවා. Then you can use the subject. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ subject එක කතරු පදය දාන්න. ඊට පස්සේ තමයි verb ing එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ උදාහරණ බලන්න පුළුවන්. Were they watching TV in the living room? Were they watching TV in the living room? එයාලා TV බලමින් හිටියාද සාලේ? සාලේ එයාලා TV බලමින් හිටියාද කියන ප්‍රශ්නය මෙතනින් අහෙනවා. එහෙනම් were එක විතරයි මෙතන මුලට එන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද කතරු පදයට පස්සේ තමයි ing verb එක එන්නේ. මේවා තමයි මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ negative interrogative form එක හදා ගැනීමේදී අපි දන්නවා දැන් interrogative form එකේදී was වාක්‍යය මුලට ආව නම් negative interrogative form එකේදී was were not කියන එක නැත්නම් wasn't weren't කියන දෙක තමයි වාක්‍යයේ මුලට යොදන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් subject එක add කරලා ing verb එක දාලා complement හදන්න. Weren't they doing their homework? ඔවුන් ගෙදර වැඩ කරමින් හිටියේ නැද්ද කියන අදහසක් මේ වාක්‍යයේ තේරුම. Weren't they doing their homework? Weren't is the plural be verb and they is the plural and doing is present participle. ඒක present participle එකක් වෙනවා. ඇයි මෙතන was were තියෙන නිසා. මේක මතක තියාගත්ත යුතුයි. ඊට පස්සේ next we will see past perfect. past perfect එකේදී මොකද්ද කියවෙන්නේ? present perfect එකේදී මොකද්ද කියවුනේ? යමෙක් යමක් කරලා තියෙනවා කියන අදහසක්. එහෙනම් past perfect එකේදී කියන්නේ යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා කියන අදහසක්. present perfect එකේදී කරලා තියෙනවා, past perfect එකේදී කරලා තිබුණා කියන අදහසක්. This tense says somebody had done something or something had happened. කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරලා තිබුණා, මොකක් හරි සිද්ධ වෙලා තිබුණා. අම්මා නුවර ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මල්ලි ලියුමක් ලියලා තිබුණා. ඇය මට උදව් කරලා තිබුණා. අපි පාසලට ගිහිල්ලා තිබුණා. ඔවුන් මේ වැඩේ කරලා තිබුණා වගේ වාක්‍ය රටා ලියනකොට ඔයාලට ලියන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ කාලයට අදාළව. එතකොට ඔයාලට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මතක තියෙන්නට අවශ්‍යයි. සබ්ජෙක්ට් එක වාක්‍යයේ මුලට යොදනවා. ඊට පස්සේ අපි present perfect වල add කරේ has have. හැබැයි past perfect වලදී අපි add කරන්නේ has have වල අතීත කාලය තමයි had කියලා කියන්නේ. had had එක තමයි past perfect එක. කේදී භාවිතා කරන්නේ. එතකොට හැබැයි මේ had යෙදුන තැන ඔයාලට මතකයි present perfect වලදී අපි has have යොදලා අපි add කරේ past participle verb එකක්. එහෙනම් මෙතනත් අපි add කරන්නේ had යොදලා past participle verb එකක්. She had sent me a long letter. ඇය මට දිග ලියුමක් එවලා තිබුණා කියන අදහස. She ඇය ඒක වචනයි had sent. had එක කතුරු ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ඒක had එකට අදාළ නැහැ. sent කියන්නේ send කියන එකේ past participle එක send යවනවට කියන එක. අපි එතකොට sent තමයි මේකේ past participle එක සාදාගන්නේ sent හැටියට. She had sent me a long letter. ඇය මට දිග ලියුමක් එවලා තිබුණා කියන අදහස. නම් යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා කියන අදහසක් කියවෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම had එක යොදලා ඔයා ක්‍රියාපදය past participle එකෙන් තියන්නට ඕනේ. They had invited us to the party. They had invited us to the party. They ඔව්හු had invited අපට ආරාධනා කරලා තිබුණා. කාටද? us අපට ආරාධනා කරලා තිබුණා to the party. party එකට. ඔව්හු අපිට පාටියට ආරාධනා කරලා තිබුණා කියන අදහස. He had helped me. ඔහු මට උදව් කරලා තිබුණා කියන අදහස. He
had helped me. එතකොට මේ සෑම ක්‍රියාපදයකම past participle ස්වරූපය සාදා ගන්න විදි වෙනයි. ඇතම් ක්‍රියාපදවල අපිට පුළුවන් ක්‍රියාපදවලට ed දාලා simple past එක past participle එක හදා ගන්න. ඒ වගේම සමහර ඒවා තියෙනවා දැන් මේකේ තියෙනවා මේ verbs වල regular verbs irregular verbs කියලා කොටස් දෙකක්. ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයක් තිබිය යුතුමයි. ටෙන්සස් පාඩම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සහ ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ලිවීමට අවශ්‍ය නම් කියවීමට අවශ්‍ය නම් මේ verbs පාඩම ඉතාම වැදගත්යි. මොකද ක්‍රියාපද කියන පාඩම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ කාල 12ට අදාළව අපි මේ ක්‍රියාපදය තමයි මේ වාක්‍ය 12 දී වෙනස් කරන්නේ. ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක තමයි මේ ටෙන්සස් 12 දී කතා කරන්නේ. හින්දා ඒක පිළිබඳව මේ verbs පාඩම පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. Okay, then we can see how to construct negative form of the past perfect. කොහොමද past perfect වල negative එක හදන්නේ කියලා බලමු. subject එක add කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ had එක ඉස්සලා අපි add කරා. එහෙනම් මේ had එකට had not කියන එක add කරන්න. had not add කරන්න. past participle add කරන්න. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව කියන්නේ verb 3 එක. She hadn't sent me a long letter. ඇය මට ලියුමක් එවලා තිබුණේ නෑ කියන අදහස. ඉස්සලා කිව්ව තිබුණා කියන අදහස දැන් කියන්නේ තිබුණේ නෑ කියන අදහස. එහෙනම් මේක සරලයි. subject එක ඊට පස්සේ hadn't ඊට පස්සේ verb 3 එක ඊට පස්සේ වාක්‍ය වුණ පූර්ණ එහෙම නැත්නම් කම්ප්ලිමන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රොගේටිව් ෆෝම් එක කොහොමද හදාගන්නේ? ඉන්ට්‍රොගේටිව් ෆෝම් එක හදාගැනීමේදී had එක කියන වාක්‍ය මුලට subject එක past participle verb එක then you can use the complement. Had they invited us to the party? Had they invited us to the party? ඔය එයාලා අපිට පාටියට ඉන්වයිට් කරලා තිබුණාද කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. එහෙනම් had එක වාක්‍ය මුලට ගෙනාවම ප්‍රශ්නාර්ථය හදාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි අපි සබ්ජෙක්ට් එක ඇඩ් කරන්නේ. මේක සෑම එකම පොදු විදිහට හැම වාක්‍යයකටම පොදු විදිහට අදාළ පදයේ විතරයි වාක්‍ය මුලට ගේන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි සබ්ජෙක්ට් එක යොදලා අදාළ ටෙන්ස් එකට අදාළව ක්‍රියාපදය ඇඩ් කරනවා. negative interrogative form එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? negative interrogative එකේදී interrogative form එකේ had එක ගිනවනම් negative interrogative form එකේදී hadn't එක වාක්‍යය මුලට ගේන්න. now hadn't subject past participle verb then complement. hadn't he helped me them? hadn't he helped them? ඔහු ඔවුන්ට උදව් කරලා තිබුණේ නැද්ද කියන අදහස මේ වාක්‍ය රටාවේ තේරුම් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඔහු ඔවුන්ට උදව් කරලා තිබුණේ නැද්ද කියන වාක්‍ය රටාව තමයි මේක. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න ඕන past perfect වලදී අපි භාවිතා කරන්නේ had එක සහ නැත යන අර්ථයේදී hadn't එක. interrogative form එකේදී had එක වාක්‍ය මුල, negative interrogative එකේදී hadn't එක වාක්‍ය මුල. හැබැයි මේ සෑම ක්‍රියාපදයක්ම භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේද? past participle වලින්. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next we will go to the past perfect continuous tense and it is the last one in past tense. මේක තමයි past tense වල අවසාන කාලය. මේක බලමු අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. This tense says that somebody had been doing something or something had been happening. This tense says මේකෙන් කියවෙනවා somebody had been doing යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අදහස සහ something had been happening යමක් සිදුවෙමින් පැවතිලා තිබුණා කියන අදහස. යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තිබුණා සිදුවෙමින් පැවතිලා තිබුණා කියන අදහස. දැන් ඉස්සල්ලා කිව්වේ past perfect එකේදී යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා කියන අදහස. මෙතනදී කියන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තිබුණා කියන අදහස. මේ වගේ තේරුම ඉතාම වැදගත්. ඒ හින්දා මේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ පාඩම් කරන්නට ඕන. Then if it is a positive sentence එක අදාළ වාක්‍ය ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් subject had been ing verb complement. subject එක දාන්න had been එක දාන්න. ඉස්සලා ආවේ had එක විතරයි. එතකොට had එක ඇවිල්ලා මෙතනදී ආවේ past participle verb එකක්. but here had been is here and you need to use ing verb. මෙතන තියෙන had been. එහෙනම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ing verb එකක් add කරන්න ඕනේ. Our ancestors had been worshipping trees and rocks in the past. Our ancestors had been worshipping trees and rocks in the past. Our ancestors is the subject and had been is the main thing in this tense. And here you can see worship is using ing verb.
trees and rocks in the past. Our ancestors කියලා කියන්නේ අපේ ආදී මුතුන් මිත්තෝ had been worshipping. worship කියන්නේ වඳිනවා කියන එකනේ. එතකොට had been worshipping කියපුවාම වඳිමින් ඉඳලා තිබුණා. මොනවටද? trees ගස් වලට and rocks ගල් වලට in the past. අතීතයේදී අපේ ආදී මුතුන් මිත්තෝ ගස් ගල් වලට වඳිමින් ඉඳලා තිබුණා කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන අදාළ වාක්‍යයේ positive form එකෙන් නම් subject දාලා had been දානවා. හැබැයි had been තිබ්බොත් මේ been එකට පිටිපස්සෙන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදයේ ing එකෙන් තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. He had been helping me. ඔහු මට උදව් කරමින් ඉඳලා තිබුණා කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම. He had been helping me. ඔහු මට උදව් කරමින් ඉඳලා තිබුණා. එහෙනම් මේ been එක ආවට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing form එකෙන් තියනවා. එහෙනම් නැත්නම් had been ආවට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing form එකෙන් තියනවා කියලා මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් you can answer all the questions. ඔයාලට පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නකටම උත්තර ලියන්න මේ වාක්‍ය රටා 12 පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් past perfect continuous tense එක ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙනකොට present tense කතා කරා සහ past tense කතා කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ future tense කතා කරන්න. තව දෙයක් තමයි මේ පාඩම් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ පාඩම් කිසිම වීඩියෝ එකකින් ඉවර කරන්නේ නැහැ. මේ tense 12ම පාඩම් 12කට වීඩියෝස් 12කට දාන්නේ. මම මේ පාඩම් 12ම එකට කරන්නේ මේක තේරුම් ගැනීමට ඔයාලට මේ පාඩම් මාලාවම එකට තියෙන්නට ඕන. මේක පාඩමක් නිසා මේක එකටම තියෙන්න ඕන. එකයි මේක වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ පාඩම දිගටම බලන්න. මේකේ තියෙන දේවල් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු future tense එක පිළිබඳව. future tense. හරි. simple future එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? This tense says that somebody will do something or something will happen. This tense is making කියන්න පුළුවන් අපිට somebody will do something යමෙක් යමක් කරાવી or something will happen මොකක් හරි දෙයක් සිදු වේවි කියන වගේ අදහසක් මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මෙතන මෙම කාලයේදී යමෙක් යමක් කරાવી යමක් සිදු වේවි යන්න ප්‍රකාශ කරේ. අදාළ වාක්‍ය positive form එකෙන් තියෙනවා නම් ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් subject then you can use will and the verb is infinitive. මේක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. subject එක දාන්න කර්තෘ ඒකවචන උනත් ක්‍රියාත්මක බහුවචන උනත් මේක අදාළ නැහැ මෙතනදී. අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ will පදය කර්තෘ ඒකවචන උනත් බහුවචන උනත් මේ will එක තමයි යොදන්නේ. හැබැයි will එක යෙදුන තැන අනිවාර්යයෙන්ම කර්තෘ ඒකවචන උනත් බහුවචන උනත් will එක යෙදලා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම infinitive verb එකක් මෙතන add කරන්න අවශ්‍යයි. You need to use infinitive verb after the will. That is the main thing of this tense. මේක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. She will get good results. ඇය හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගනීවි. She will get මේ will එක තියනවා නම් කර්තෘ ඒකවචනයි මෙතන will එක තියනවා. හැබැයි get කියන්නේ ගන්නවා කියන අදහස. එතකොට මේ will එකේ will එක තියෙන නිසා මේ ගන්නවා කියන ක්‍රියාපදේ අපි එහෙම පිටින්ම දානවා. ඒ කියන්නේ infinitive verb එක අපි ඒ විදිහටම add කරන්න අවශ්‍යයි. I will call you later. මම ඔයාලට පස්සේ call එකක් දෙන්නම්. I will call you later. I plural subject එකක් තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ will එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ call කියන්නේ කතා කරනවා කියන අදහස නේද? call එකක් ගන්නවා කියන I will call you later. මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නම්. එහෙනම් මෙතනදී will එක ආපු තැන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය infinitive verb එක එහෙම නැත්නම් මූලික ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේවා තමයි තියරි. මේවා මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. They will come back. ඔවුන් නැවත ඒවි කියන අදහස. එහෙනම් they plural subject එක will come back. ඔවුන් ආපහු ඒවි කියන අදහස. එහෙනම් ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? simple future tense එකේදී subject එක යොදන්න ඊට පස්සේ will එක යොදන්න ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම infinitive verb එකෙන් තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. Okay, next we can see how to construct simple future tense negative form. Here you can see ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් negative form එකේදී future වල subject එක යොදනවා ඊට පස්සේ will not කියන එක යොදලා අපිට පුළුවන් infinitive verb එක add කරලා complement එක add කරන්න. එතකොට මෙතනදී තව දෙයක් තමයි මේ will not කියන එක අපි මේ විදිහටම වාක්‍යගත කරන්නේ නැහැ. ඒක පොදු සම්මතයක්. ඒක භාවිතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ තියෙන want හැටියට want එකත් මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. She won't get good results. She won't get good results. ඇය හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා නොගනීවි කියන අදහස තමයි මේකේ තේරුම. වෙන subject එක won't get
good results. මේ විදිහට මේ වාක්‍යයට ආවේ subject එක යොදන්න will not දාන්න. හැබැයි කර්තෘ ඒක වචන උනත් ක්‍රියාපදය කර්තෘ ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ක්‍රියාපදයේ infinitive verb එකෙන් තියන්න. How then we can see the interrogative form of simple future. You can use will in the at the beginning of the sentence, and then you can use the subject, and then you can use the verb, and after that you can use the complement. Will they come back? Will they come back? Will වාක්‍ය අදාළ වාක්‍ය අපි හදාන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයට. එහෙනම් will එක කියනවා අපි වාක්‍යයේ මුලට. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන subject එක යොදන්නේ. will එක ගෙනලා subject එක යොදලා subject එක ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ඒක අදාළ නැහැ ක්‍රියාපදයට. ක්‍රියාපදය infinitive වලින්මයි තියන්නේ. Will they come back? Will he come back? Will she come back? Will mother come back? ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් කර්තෘ ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් අපිට මෙතන අදාළ නැහැ ක්‍රියාපදය plural form එකෙන් තියන්න ඕන. හේතුව තමයි මෙතන will තියන නිසා. Then negative interrogative form එකේදී will not subject infinitive verb complement. Will not subject infinitive verb complement. Won't mother cook rice? අම්මා බත් උයන්නේ නැති වේවිද කියන අදහසක් මේ වාක්‍යයේ තේරුම. අම්මා බත් උයන්නේ නැති වේවිද? අම්මා බත් උයන්නේ නැති වේවිද කියන අදහස. Won't mother cook rice? ඇය ඉන්නේ නැති වේවිද? Won't she come here? ඇය ඉන්නේ නැති වේවිද කියන අදහස අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මොකද්ද? simple future එකේදී අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන will එක යොදනවා සහ will එක යෙදුනට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයා යොදන්නේ infinitive verb එකක් කියන එක මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. Then we can see past future continuous tense. This tense says that somebody will be doing something or something will be happening. මේකෙදි කියවෙනවා කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් will be doing කරමින් ඉඳීවි or something will be happening නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙමින් පවතීවි කියන එක තමයි මේකේ කියවෙන්නේ. මෙම කාලයේදී යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳීවි සිදු වෙමින් පවතීවි යන්න ප්‍රකාශ කෙරේ. හරි. If the sentence is positive form එකෙන් තියෙන ඒ කියන්නේ ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් the subject plural subject එක දාන්න. ඊට පස්සේ will be දාන්න. ඉතින්ලා අපි කතා කරේ will එක විතරයි මෙතන. දැන් මෙතන continuous නිසා මෙතන will be දානවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම present continuous වලදී අපි මෙතන දැම්මේ am is are කියන එක. past continuous වලදී අපි මෙතන දැම්මේ was were කියන එක. ඒක future continuous වලදී දාන්නේ අපි will be කියන එක. එහෙනම් මේ am is are ආවත් was were ආවත් මෙතන will be ආවත් අපි දන්නවා මෙතන ing verb එකක් තමයි තියන්නේ. එතකොට continuous form එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ verb එක ing form එකක්. They will be waiting for you. They will be waiting for you. එයාලා ඔයා එනකම් මග බලාගෙන ඉඳීවි කියන අදහස. මග බලමින් ඉඳීවි කියන අදහස. will be. ඒතර මේ will be ආපු තැන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයේ ing form එකෙන් තියන්න ඕන. ඒක තමයි මේ tense එකේ වැදගත් වෙන්නේ. She will be loving you. ඇය ඔබට ආදරය කරමින් ඉඳීවි කියන අදහස. එහෙනම් will be එකට ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රියාපදයට ing දානවා. එතකොට මෙතන love කියන එකේ අන්තිම අකුර e. හැබැයි මේ e එක කපලා තමයි මෙතන ing add කරන්නට ඕනේ. Then next we can see the negative form of the future continuous subject, then won't be ing verb and complement. බලන්න මෙතන subject එක දාන්න, will not be කියන එක දාන්න, ඊට පස්සේ ing verb එක, ඊට පස්සේ තමයි complement එක එන්නේ. They won't be waiting for you. They won't be waiting for you. එයාලා වායනකම් ඉන්නේ නැති වේවි කියන අදහස. wait කියන්නේ අපි බලා ඉන්නවා කියන අදහසනේ. එතකොට they will not කියන එක අපි දාමනේ භාවිතා කරන්නේ won't කියලා. they won't be waiting for you. interrogative form එක හදා ගැනීමේදී මතක තියාගන්න මේ won't be will be මේවා එළියට එන්නේ නැහැ. එළියට එන්නේ මේ will එක විතරයි. කියන වාක්‍යය මුලට යොදන්නේ අපි will එක විතරයි. ඊට පස්සේ තමයි subject එක යොදන්නේ. then you can use the be. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මෙතන be එක add කරන්න ඕන. be එක add කරාට පස්සේ තමයි මෙතන ක්‍රියාපදය add කරන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් practice කරන්න. මේවට අදාළ වාක්‍ය රටා ලියන්න, exercise කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේවා මතක තියාගන්නට හරිම පහසුයි. Will she be coming here? ඇය මෙහි එමින් ඉඳීවිද කියන අදහස මේ වාක්‍යයේ තේරුම. Will she be coming here? ඇය මෙහි එමින් ඉඳීවිද? will be තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දාන්නේ මොකද්ද? ing verb එක. අනිත් එක මේ will be තිබ්බොත් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? future continuous tense එක. එහෙනම් negative එක කතා කරා, interrogative කතා කරා. දැන් බලමු negative interrogative. මෙතන will ආවා නම් මෙතන ඉන්නේ මොකද්ද? won't. එහෙම නැත්නම්
will not කියන එක. will not ආවට පස්සේ you can use the subject and the be and the ing verb and the last one is complement. Won't they be collecting notes? Won't they be collecting notes? What is the meaning of this one? Won't they be collecting notes? ඔව්හු notes එකතු කරමින් ඉන්නේ නැති වේවිද කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. ඔව්හු note එකතු කරමින් ඉන්නේ නැති වේවිද කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එහෙනම් future continuous වලදී වෙන්නේ මොකද්ද? future continuous එකේදී කියවෙන්නේ යමෙක් යමක් කරමින් ඉන්නවා සිදුවෙමින් තිබෙනවා කියන අදහස. මේ වාක්‍ය රටාව අපිට positive negative interrogative and negative interrogative කියලා කොටස් හතරට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේදී වැදගත්ම දේ තමයි future continuous එකේ මේ will be එනවා. will be ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් තියන්නට ඕනේ. Next we can see future perfect. This tense says somebody will have done something or something will have happened. මේකෙදි කියවෙනවලු යම් කිසි දෙයක් යමෙක් යමක් කරලා තියේවි කියන අදහස. present perfect එකේදී අපි කිව්වේ යමෙක් යමක් කරලා තියනවා කියන අදහස. past perfect එකේදී අපි කිව්වේ යමෙක් යමක් කරලා තිබුණා කියන අදහස. එහෙනම් future perfect එකේදී කියන්නේ යමෙක් යමක් කරලා තියේවි කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් සිදු වෙලා තියේවි කියන අදහස. මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? positive form එකට අදාළ වාක්‍යයක් නම් ඇත යන අර්ථය සහිත වාක්‍යයක් නම් subject එක යොදන්න. ඊට පස්සේ will have දාන්න. මේ will have යෙදුනට පස්සේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම past participle ඒ කියන්නේ verb 3. then the complement. subject will have past participle complement. මෙන්න මේ structures මේ හැම tense එකක්ම මතක තියාගන්න ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ওই වාක්‍ය රටා නිවැරදිව වටහා ගන්න සහ නිවැරදිව ලියා ගන්නට පුළුවන්. subject will have present perfect වලදී මෙතන ආවේ has have. past perfect වලදී මෙතන ආවේ had. but here මෙතන තියෙන්නේ will have. අන්න ඒක තමයි මතක තියාගන්න. ඒතකොට මේ have has have ආවොත් එන්නේ අනිවාර්යෙන් perfect වලදී has have ආවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරිම සරලයි. ඔයා දාන්න ඕන මෙතන verb 3 එකක්. you need to use verb 3 of this here. මෙතන these trees will have grown taller when you come again. these trees මේ ගස් will have grown මෙතන verb 3 එකක් දාලා තියෙනවා. නම් these trees මේ ගස් will have grown වැවිලා තියේවි taller වඩා උසට when you come again. ඔයා ආපහු එනකොට මේ ගස් තවත් උසට වැවිලා තියේවි කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එහෙනම් මේ will have යෙදුන තැන ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ක්‍රියාපදය past participle එකෙන් තියන්න. මෙන්න මෙව්ව තමයි මේකේ නීති. මේ නීති මතක තියාගන්න. then the teacher will have covered the syllabus by the end of this year. the teacher will have covered ගුරුවරයා ආවරණය කරලා තියේවි the syllabus එක by the end of this year. මේ අවුරුද්ද අවසාන වන විට ගුරුවරයා syllabus එක cover කරලා තියේවි කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එහෙනම් මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕන මොකද්ද? future perfect එකේදී will have අපි භාවිතා කරනවා. හැබැයි will have භාවිතා කරාට පස්සේ ක්‍රියාපදය past participle එකෙන් තියන්නට ඕනේ කියන එක. next we can see negative form of the future perfect. subject will not have past participle. ක්‍රියාපදය මේකෙදි past participle මයි. ඒ හින්දා ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට හැම ක්‍රියාපදයක්ම future perfect එකේදී වගේ present perfect, past perfect, future perfect මේ තුනේදීම ක්‍රියාපදයේ past participle කියන එක මතක තියාගන්නයි අවශ්‍ය. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ subject එක will not have කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ past participle එක. these trees will not have අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ will not කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ won't කියලා. these trees won't have grown taller when you come again. ඔයා ආපහු එනකොට මේ ගස් ගොඩක් වැවිලා තියෙන්නේ නැති වේවි කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එතකොට මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බලලා මේ වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. interrogative form එක කොහමද? will එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්න. will එක විතරක් වාක්‍යයේ මුලට ගන්න. will have අපි මේ වාක්‍ය රටාවේදී භාවිතා කරාට positive form එකේ අපි මෙතනදිත් භාවිතා කරන්නේ මේ will එක විතරයි. මෙතන interrogative form එකට ඉස්සරහට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ දාන්නේ අපි subject එක. then you can use has have. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මෙතන have එක දාන්නට ඕනේ. මේක වරද්ද ගන්න එපා. ඊට පස්සේ past participle verb එක දාන්න. will subject have past participle verb and complement. will the teacher have covered the syllabus by the end of this year? Sorry, I am so sorry. I beg your pardon because I couldn't mention the
question mark again මට මෙතනත් question mark එක දාන්න බැරිලා තියෙනවා so I can't edit this video මට මේ වීඩියෝ එක ආපහු edit කරන්න බෑ so I video part මට සමා වෙන්න ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා ඔයාලා හැබැයි මේවට question mark එක add කරගන්න negative will the teacher have covered the syllabus by the end of this year ගුරුවරයා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙන විට syllabus එක cover කරලා තිබේවිද කියන අදහසක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ වාක්‍යයේ තේරුම එතකොට will එක වාක්‍යයේ මුල ඊට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ තමයි මේ have එක දාන්නේ මේක තමයි මතක තියාගන්න අවශ්‍ය ඊට පස්සේ negative interrogative form එක කොහොමද හදාගන්නේ will not ඒ කියන්නේ want එක වාක්‍යයේ මුල ඊට පස්සේ subject then have then past participle verb won't the teacher have covered the syllabus by the end of this year ගුරුවරයා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙන විට syllabus එක cover කරලා නොතිබේවිද කියන අදහස තමයි නැති වේවිද කියන අදහස තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට මේ පාඩම හොඳට මතක තියාගත යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා the last one of the active voice sentences future perfect continuous. This is the last one of this sentences. Okay, this tense says that somebody will have been doing something or something will have been happening. මේකේ කියවෙන්නේ මොකද්ද? යමෙක් යමක් කරලා තිබේවි යමක් යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තිබේවි එහෙම නැත්නම් සිදුවෙමින් පැවතිලා තිබේවි කියන එක තමයි මේකේ වාක්‍ය පැටර්න් එක මේකේ තේරුම එකයි වාක්‍ය රටාව අදාළ වාක්‍ය පොසිටිව් නම් සබ්ජෙක්ට් එක වාක්‍යයේ මුල then you can see here will have been අපි ගිය ටෙන්ස් එකේදී කතා කරේ මෙතන will have ගැන විතරයි will have ආව හැබැයි will have ආවට පස්සේ මෙතන ආවේ past participle verb එකක්. මෙතනදී will have been ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ been එනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing වෙන්නට ඕනි. He will have been studying in that college for 5 years. He will have been studying in that college for 5 years. ඔහු වසර 5ක් තිස්සේ එම පාසලේ ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියේවි කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තියේවි. එහෙනම් මෙතන will have been ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් දාන්න. මෙතන දැන් will have නැතුව මෙතන will within brackets will තියලා මෙතන ස්පේස් එකක් තිබිලා been තිබිලා studying තිබ්බොත් එහෙනම් ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕන මේ been ආපු තැන ක්‍රියාපදයේ මේ විදිහට ing වෙනවා නම් මෙතන එන්නේ මොකද්ද? has නෙමෙයි have කියන එක මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. They will have been working in Italy for 4 years. They will have been working. Here also you can see will have been studying, will have been working, will have been going. ඒ විදිහට අපි මේ වාක්‍ය රටාව හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් will have been આવත අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තියනවා කියලා මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි. වගේම මේකේ තේරුම මතක තියාගන්න යමෙක් යමක් කරමින් ඉඳලා තියේවි කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. Okay, next we can go to the negative form of this sentence pattern. subject එක වාක්‍යයේ මුල යොදාන්න ඊට පස්සේ will not have been දාන්න ඊට පස්සේ ing verb එක then you can use the complement ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් complement එක දාගන්න he won't have been studying in that college for 5 years. He won't have been studying in that college for 5 years. ඔහු වසර 5ක් තිස්සේ එම් පාසලේ ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා නැති වේවි කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එහෙනම් won't have තියෙනවා මෙතන will not want වෙනවා have තියෙනවා එහෙනම් been ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing තියන්නට ඕන. වැඩිපුර මේක මම විස්තර කරන්නේ නැහැ. මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. then interrogative form මෙතනදී අපි කරන්නේ will එක වාක්‍යයේ මුලට ගේනවා. will එක වාක්‍යයේ මුලට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ you can use the subject and then have been. After that you can use ing verb and the complement. will is the first මේක තමයි මුලින්ම තියන්නේ අපි මේ will එක ඊට පස්සේ subject එක add කරන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ have been add කරන්නේ මේ have been ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයකින් තියන්නට ඕනි. will they have been working in Italy for 4 years? will they have been working in Italy for 4 years? ඔවුන් වසර 4ක් තිස්සේ ඉතාලියේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබේවිද කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන negative interrogative form එක will not subject have been ing verb. will not subject have been ing verb. මෙතනදී එතකොට will not එක වාක්‍යයේ මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ want එක වාක්‍යයේ මුල ඊට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ have been එක ඊට පස්සේ තමයි ing form එක add කරන්නේ. එතකොට මේ
future perfect continuous වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ing verb එක තමයි add වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා කොහොමද negative interrogative හදාගන්නේ කියලා දන්නවා. මේ විදිහට මේක බලන්න. Won't they have been working in Italy for 4 years? Won't they have been ඔවුන් වසර 4ක් තිස්සේ ඉතාලියේ වැඩ කරමින් ඉඳලා නැති වේවිද කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍ය වල තේරුම. මේ වගේ question marks again I lost. මේවට මට ආපහු දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. I am so sorry. ඒවා හිතන්න එපා. ඔයාලා වාක්‍යයට අවගණන ගා ගන්න හරි විදිහට. මේකෙදි එතකොට මොකද වෙන්නේ? future perfect continuous වලදී වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම will have කියන වාක්‍ය රටාව එක will have been කියන එක තමයි අපි මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ. will have been භාවිතා කරනවා. එතකොට මේකෙදි ක්‍රියාපදය ing verb එකෙන් තියන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕන මොකද්ද මේ tenses වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ තියෙන structures හොඳට මතක තියාගන්න. මේවා පාඩම් කරන්න. මේක පාඩම් කරගන්න නැතුව you can't learn English. okay ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. කියවන්න, කියවලා තේරුම් ගන්න, ලියන්න grammatical errors නැති වාක්‍ය රටා ලියන්න. ඔයාට හැකියාවක් නැහැ මේ වාක්‍ය රටා 12 පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් නැතිනම්. ඒ නිසා හොඳට මේ පාඩම් නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න. මේවා නැවත නැවත කියවන්න, නැවත නැවත බලන්න, මේවා note down කරගන්න. O level සඳහා පෙනී සිටින ඔබ සෑම දිනකටම අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක් මේක. මොකද මීට පස්සේ අපිට තියෙනවා කතා කරන්නට reported speech, ඒ වගේම conditionals, ඒ වගේම ඔන්න ඔය වගේ පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. මේ පාඩම් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ tenses පිළිබඳව දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකයි මම කියන්නේ නැවත නැවතත් මේ පාඩම් පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ඔබට තිබිය යුතුයි. exam වලට නැත්නම් audio level examination 2020 වලට ඔයාට A+ එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ tenses පිළිබඳව මනා දැනුමක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fill in the blanks using the correct verb form of to the spaces. Fill in the blanks using the correct verb form to the spaces. මෙන්න මේ මේවා මේ ඔයාලට කරන්න දීලා තියෙන exercise ටිකක් තියෙන්නේ. he is මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ බලන්න. he is තියනවා, he is තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. she has තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. Manoj will be මේ ස්ථාන පුරවන්න පුළුවන්. මේවා B මේ B එක තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මෙතන මේ B එක B කියලාම දාන්න එපා. මෙතන අනිවාර්යෙන් මේ ස්ථානේ B එක තිබ්බොත් මෙතෙන්ට ඔයාලට දාන්න කියන්නේ am is was be been වගේ පද තමයි මෙතන දාන්න කියන්නේ. මෙතෙන්ට ගැලපෙන එක බලන්න. මේ වාක්‍ය රටාව දිහා බලපුවාම ඔයාලට මෙතෙන්ට ගැලපෙන B verb එක මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. am the is the are the was the were the මොකක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. they will මෙතන will තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන මොකද වෙන්න ඕන කියලා බලන්න. Shalini has been මෙතන blank එකක් තියෙනවා. cry නම් මෙතන මොකද වෙන්න ඕන කියලා බලන්න. ඔය වාක්‍ය රටාව ටික දාන්නවා. Shalini has been blank cry since the morning. මොකක්ද එතන උත්තරේ කියලා ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා මෙතන. Nisha blank write an article. Nisha blank write an article. They will be blank come කියලා තියෙනවා. ගැලපෙන එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. Teachers blank teach the lessons to the students. I had blank collect some money for the trip. Mother will have been blank prepare string hoppers. Father here I am so sorry මෙතන R එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. R එක නෑ. Father තාත්තා කියන අදහස had been blank call to him. Situm blank home early. මොනවද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් fill in the blanks using the correct verb form to the spaces by searching the 12 sentences that we have talked. අපි කතා කරපු වාක්‍ය රටා 12 භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවට උත්තර ලියන්න. මේවා මතක තියාගන්න. ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. වගේම බලමු අපි ඉස්සරහට verbs පිළිබඳව මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරනවා සහ ඉස්සරහට ඔයාලට තියෙන හැම පාඩමක් පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒ හින්දා එතකම් මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න මේ මාස 1 2 3 ඔයාලා මෙන්න මේ tenses පාඩම හොඳට අධ්‍යයනය කරන්නට ඕන. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට ඊළඟට තියෙන පාඩම් tenses වලට මේ පාඩම් වලට ඔයාලට tenses අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් අදට නවතිනවා. May the triple bless you all. තෙරුවන් සරණයි.